салом арз мекунем ба тамоми дӯстдорон ва алоқамандони футзал. рӯзатон ба хайру шодӣ бошад дӯстони азизу арҷманд. ин рақобати охири даври ҳафтум дар доираи суперлигаи тоҷикистон оид ба футзал аст ки дар маҷмӯаи варзишии Кохи Олимп пас аз чанд лаҳза сурат мегирад ва рақобат миёни дастаҳои Истиқлол ва Соро компания аст ки яке аз бозиҳои марказӣ ва муҳимам дар доираи рақобатҳои даври ҳафтум маҳсуб меёбад. айни ҳол дастаи Соро компания яке аз тимҳои шикастнопазир аст, ягона дастае аст ки дар ин мавсими суперлига то ба даври ҳафтуми рақобатҳо ягон маротиба имтиёз аз даст надодааст. шогирдони Пайра Воҳидов дар 6 бозие ки доир карданд дар ҳамаи он пирӯз гардиданд ва айни ҳол дар ҷадвали мусобиқа дар ҷои аввал ҳам қарор доранд. рақобати охире ки ин тим доир кард рақобати муҳим ва ҳассос инчунин ҳалкунанда ҳам буд ки ба муқобили дастаи Сипар дар доираи бозиҳои даври шашум ин тим андари майдони бозӣ гардид ва бо натиҷаи 4-2 дар рақобати муҳим тавонист пирӯз бигардад ва дастаи Сипарро аз садри ҷадвал ба поин фаровард ва худ ба мавқеи аввали ҷадвал баромад. дар ҷои сеюм айни ҳол дастаи Истиқлол аст ки дар ин рақобат албатта имконият доранд шогирдони Александр Забирадзе ки як бозии зебо ва хуб нишон бидиҳанд ва тавонанд ки дар ҷадвали мусобиқа мавқеи худро аз ин ҳам беҳтар намоянд. Истиқлол ҳам ягона мағлубияте ки дошт инам дар бозӣ ба муқобили дастаи Сипар буд дар доираи бозиҳои даври аввали мавсими суперлигаи Тоҷикистон оид ба футзал. ин ду тим андари майдони рақобат гардиданд бо ҳамдигар ва бо натиҷаи 4-3 он бозӣ ба анҷом расида буд. ҳар ду тим ҳам дар бозии аввал тавонистанд бозии зебо нишон бидиҳанд, бозии хуб нишон бидиҳанд ва чӣ гуна ки гуфтем ба бозигарони дастаи Истиқлол як голи дигар кифоягӣ накард ки он бозиро аз бохт наҷот бидиҳанд. хуб имтиёз чӣ гуна ки ишора кардем ҳам барои дастаи Истиқлол ва ҳам барои дастаи Соро компания муҳим аст барои боқӣ мондан дар садри ҷадвал. Соро компания имрӯз ба муқобили дастаи Истиқлол дар майдони рақобат мешавад ва Истиқлол бошад кӯшиш хоҳад кард ки пирӯз бигардад ва дар сурати пирӯзӣ дастаи Истиқлол имкони зиёд дорад ки бо 18 имтиёз ба ҷои дуюм боло биравад ва мавқеи худро беҳтар ҳам намояд. Пайра Воҳидов дар рӯи экранҳои мо шумо қарор дорад. сармарбии дастаи Соро компания ва матчис омода аст барои шурӯъ гардидани рақобат ва мо садои уштаки доварро мунтазир мешавем ки он ҳам баланд гардед ва рақобати марказӣ муҳим ва ҳассос бозии охир дар доираи рақобатҳои даври ҳафтуми суперлигаи Тоҷикистон оид ба футзал миёни дастаҳои футзали Истиқлол ва Соро компания расман шурӯъ мешавад. биёд акнун таваҷҷӯҳ мекунем дар шӯи рақобат ба ҳайати аввалияи тимҳо. дар дастаи Истиқлол дар дарвоза рақами 1 Нушервон Қурбонзода аст. умуман панҷгонаи аввал аз бозигарони зерин иборатанд. рақами 14 Дилшод Саломов, рақами 77 Игор Тиаго, рақами 22 Лукас Араухо ва рақами 11 Хосе Пахаро. чӣ гуна гуфтем дар дарвоза Нушервон Қурбонзода аст. дарвозабон шумораи 1. онҳое ки аз ҳайати захира метавонанд ба рақобат ворид шаванд. рақами 7 Баҳодур Хоҷаев, рақами 9 Шаҳрёр Ҷумахонзода, рақами 8 Муҳаммад Афғонов, рақами 6 Раҳмоналӣ Шарипов ва рақами 10 Умед Кузиев. ҳайати захираи дастаи Соро компания дар рӯи экрани шумо қарор дошт. акнун таваҷҷӯҳ мекунем ба панҷгонаи аввали дастаи Соро компания. чӣ гуна гуфтем сармарбии дастаи Истиқлол Александр Забирадзе аст. хуб дар дарвозаи дастаи Соро компания Саид Таробиде, рақами 91, инчунин дар майдон рақами 77 Руан Эрлсон, рақами 92 Алес Ҷордансон ва рақами 10 Идрис Ёров инчунин ҳамроҳ бо Самандар Ризомов бозӣ карда истоданд. бозигари шумораи 17 аст. Самандар Ризомов ки яке аз бозигарони бо моҳорат ҳам маҳсуб мебарад. дар умум панҷгонаи аввали дастаи Соро компания бозигароне ҳастанд ки моҳорати хеле зиёд ҳам доранд дар иҷрои
چه ضربه‌ها و چه در اجرای گزارش‌ها من مهارت خوب دارند که از اونها رو پیرو هدف انتخاب کرده است و در هیئت اولیه جای داده است. در هیئت ذخیره دسته سرو کمپانی که میتونند در میدان رقابت شوند رقم 13 وقت رسولیف است، رقم 14 اوگو کاردوزو، رقم 12 سنت بفایزف، رقم 5 علیشیر شیرینبکov، رقم 8 محمد رجبов، رقم 2 جمشید جون قاسمов، رقم 99 فریدون کریمов و رقم 7 مهراب رحیمов. سرمربی دسته سرو کمپانی پیرو واحدов. مورد یادآوری است که داور اساسی در بازی امروزه سفرعلی محمدی زاده است، متخصص شهر دوشنبه و با او سلیمان نوروزجان سلیمان کمک میکند. داور از نوحیه ورزاب سونیا سانچ، زورشوی نجم‌الدین و ارکین مادیبویف در این بازی فعالیت خواهند کرد. اینچنین کمیسر بازی جمشید اسرائیل زاده است و ناظر رقابت کامیل قربانوف. بازی ادامه می‌یابد و اینجا توپ از جانب بازیگر دسته سرو کمپانی است میدان بیرون گردید. اکنون را نوشنوان قربانزاده و بازی وارد میکند. اگر تییاگو با توپ قرار دارد اینجا سمندر ریزم با مبارزه بود نتوانست توپ را بگیرد. بازم اگر تییاگو در مقابل ادریسیاروف، پس بازم وقف و بعد شد سلاموف توپ کنار چپ برده میشود. موقعی که لوکاس اراوخو بازی دارد. دمای حمله ضربه با سمت دروازه، ضربه خوب بود از جانب خوسه پخر و اما کم بلندتر ضربه انجام داده میشد. به هر حال وایسا اکنون بازیگران دسته استقلال فاول میشوند بعد از اون که ما در شروع بازی از جانب بازیگران دسته سرو کمپانی خوب رو متوجه گردیدیم. واسه دسته سرو کمپانی جورجینیو پاس با روان اریلسون، جمهورزای سمندر ریزوموف و توپ از میدان بیرون نشود. البته از جانب بازیگر شماره 17 دسته سرو کمپانی ایگور تییاگو توپ رو به رقابت وارد کرد. بازم مبارزه ادامه دارد. کوشش برای تشکیل حمله نو هم هست، اما اینجا برای این کار روان اریلسون اجازه نداد. الکی قسمت زیادی از رقابت ها مثلا دو بازی دیروز دایر کرده بود که در هر دو رقابت هم ما شاهد گل های زیاد گردیدیم. مثلا بازی دستای سپر و مونت بانک اونجا 9 بر 3 جمع بست شد. همچنین در بازی دیگر میان دستای دوشنبه و استراوشان ما شاهد 10 گل گردیدیم که همه اون گل ها رو بازیگران دستای استراوشان به هدف رسانیدند. اما در مبارزه با مقابل ایگور تییاگو سمندر ریزوموف میافتد و توپ از جانب ایگور تییاگو از میدان بیرون گردید. با فایده دسته سرو کمپانی ارسال به سمت ادریسیاروف، اما توپ از میدان بیرون میشود. البته از جانب کاپیتان دسته استقلال دلشاد سلاموف. ضربه نوبت ادریسیاروف، یک امکانیت دیگر برای جورجینیو یا خود جوردنسون الویس. حمله جوابی دسته استقلال رو متوجه میشویم. توپ در اداره لوکاس اراوخو، ضربه نوبتی و کمی پهلوتر اینجا ضربه انجام داده میشود از جانب لوکیتیا یا خود لوکاس اراوخو. الکساندر زابیرادزه در روی اکران های ما و شما قرار دارد. سرمربی دسته استقلال و چگونه که میبینیم دختران زیبایی آمدند تا این رقابت را از نزدیک تماشا کنند. بازم توپ از میدان بیرون میشود، البته از جانب بازیگران دسته سرو کمپانی و اینجا دوباره کنارم اشاره میکند که یگان خیلی بس فایده ندارد برای ادریسیاروف و بازیگر دسته استقلال. ایگور تییاگو باید توپ را به رقابت وارد کند. نوشنوان قربانزاده بر تفته بلند جا توپ از میدان بیرون شد. آغاز بازی خوب بود. هر دست هم توانستند که برای خود امکان فراهم بیارند، امکانی ضربه زنی، امکانی رفتن به حمله خوفناک. متعال حساب باز نشده است.
иҷобӣ ҳаминҷо самар наовард. махсусан Лукас Хараухо натавонист тӯбро то ба охир идора кунад. Саиде шуд Саломов ба Хосе Пахаро. бозам тӯб аз майдон берун мешавад. Дресёров дар нимкати захиравӣ менишинад бо Руан Эрлисон. инчунин Самандар Ризумов низ дар нимкати захиравӣ нишастааст. бозигарони аз захира барақурор дигар Муҳаммад Раҷабов. инчунин мо бибинем ки бозигар дигар Бахтиёр Солиев низ дар майдон аст. Уго Кардозо бозигарони дастаи Истиқлол низ аз майдон берун мешаванд то каме истироҳат кунанд ва баъдан боз ба рақобат баргарданд. Егор Тиаго албатта дар ҷои онҳо бозигарони нимкати захиравӣ ба рақобат ворид гардид. Хосе Пахаро пас ба самти Раҳмоналӣ Шарипов. Рамон Шарипов намакак ба рақобат ворид шуд. инчунин Умед Кузиевро мо дар майдон мебинем. Раҳмоналӣ Шарипов ҷӯрсол ба Умед Кузиев анҷом дода намешавад ва харе буд ки як иштибоҳ инҷо ба вуҷуд меомад ва Муҳаммад Раҷабов аз он истифода мекард. аммо ин рӯйдод иттифоқ наафтод ва дарвозабони дастаи Истиқлол Манушервон Қурбонзода тавонист тӯбро баргардонад. пайравои дафинҷо ба Самандар Ризумов ва Идрис Сиёров маслиҳатҳои муфиди худро медиҳад ва ишора мекунад ки бояд чӣ гуна бозии худро баромонанд ки тавонанд дастаи Истиқлолро мағлуб кунанд. Думаи ҳамлаи дастаи Истиқлол зарба ва гол. Дар дақиқаи чороми рақобат чӣ гуна ки мебинем ҳисоб боз мешавад ва Умед Кузиев муаллифи голи аввал дар рақобати имрӯза, муаллифи голи аввали дастаи Истиқлол дар дақиқаи чорум. ҳуҷум хеле хуб шурӯъ шуд ва таваҷҷӯҳ мекунем ба саҳнаи такрори ҳамин ҳолат ки чӣ гуна тавонист ҳам бозигари дастаи Сорокампанияро фиреб диҳад ва ҳам дарвозабони ин тим Саид Таробидеҳро фиреб дод. он зарбае ки мо аз ҷониби Умед Кузиев дидем. партоф ва хати ҳамла ба самти Уго Кардозо, аммо тӯб нарафт. гурзаи дома дорад Муҳаммад Раҷабов ва Умед Кузиев. тӯб аз Кузиев аз майдон берун мешавад. Бахтиёр Солиев пас ба қафо Раҷабов тӯбро ба қафо пас медиҳад ба Руан Эрлисон. Уго Кардозо ҷопӯғеҷе ки мо аз ҷониби Баҳодур Хоҷаев дидем ҳамлаи дастаи Сорокампанияро инҷо ба охир расонид бидуни натиҷа. зарбаи навбатӣ ки сахт ҳам буд аз ҷониби Руан Эрлисон. Дресёров ба ҷои Эрлисон андари майдони рақобат мешавад. бозигаре ки зарбаҳои сахт ва пурқувват дорад. Бахтиёр Солиев пас ба канор Раҷабов шол ба марказ. тӯбро бозигари дастаи Истиқлол Рамоналӣ Шарипов бармегардонад. Самиёров аз майдон берун шуд дар муборизае ки Умед Кузиев ба муқобили Бахтиёр Солиев нишон дод. Муҳаммад Раҷабов пас ба Уго Кардозо сол ба канор ба Идрисёров буд, аммо чӣ гуна ки дидем бозигар рақами 10 дастаи Сорокампания натавонист тӯбро нигоҳ бидорад ва тӯбро бошад Муҳаммад Афғонов ба бозӣ ворид мекунад. бозии хеле хуб аз ҷониби Рамоналӣ Шарипов.
дигар бора топ ба бозӣ ворид карда мешавад. Идрисёров пас ба Бахтиёр Солиев, як иштибоҳи дигар. Умед Кузиев наздик буд ки тӯбро қабул кунад, аммо Саид Таробиде дарвозабони дастаи Сорок Компания фаъол мешавад ва муваффақ гардид ки ин ҳолатро бартараф намояд. барҳол аут аст ба нафи Истиқлол ва дар назди ҷаримагоҳи дастаи Истиқлол, дар назди ҷаримагоҳи дастаи Сорок Компания Умед Кузиев тӯбро ба бозӣ ворид мекунад. метавонад имконият ҳам бошад барои бозигарони дастаи Истиқлол, аммо ирсоле ки аз ҷониби Кузиев ва самти Баҳодур Хоҷаев буд чандон дуруст ва дақиқ тӯп равон карда нашуд. бозам Идрисёров пас Муҳаммад Раҷабов нодуруст ҳамлаи ҷавоби дастаи Истиқлолро мутаваҷҷеҳ мешавем. фурсат ҳаст. Умед Кузиев ҷойку Кардозов ба муқобили ӯ мубориза мебарад ва Кузиевро ба замин афтонид. маълум шуд ки каме осеб ҳам гирифт ва ҳам дастаи дигари Умед Кузиев. Раҳмоналӣ Шарипов ишора мекунад ки дар хат бо пой зер кард пои Умед Кузиевро Уго Кардозов. паси Баҳодур Хоҷаев, Муҳаммад Шарипов тӯбро мегирад. имконияти навбатӣ бозам Баҳодур Хоҷаев. тӯб аз ҷониби Муҳаммад Шарипов аз майдон берун шуд. зарба ба самти дарвоза. Саид Таробиде ҳолатро бартараф мекунад. дар 6 бозие ки қаблан доир кард дастаи Истиқлол ягон мусовӣ надорад. чунин дастаи Сорок Компания нест, ягон дафъа ба мусовӣ дучор нашудааст, бозии худро мусовӣ ҷамъбаст накардааст. аммо нисбат ба дастаи Сорок Компания гуфтем Истиқлол дар 6 бозие ки доир кард як бохт дошт. зарба ба самти дарвоза буд. онам аз ҷониби дастаи Сипаре ки барои унвони қаҳрамонӣ дар пойгаи қаҳрамонии муборизаи шадид ҳам нишон дода истодааст. ва инчунин дастаи Старавшан оҳиста акнун муборизаро барои мақомҳои ифтихорӣ идома медиҳад, шурӯъ мекунад. дар ҷои чоруми ҷадвал ҳам аст. клуби марказии варзиши артиш ки умедҳои зиёд буд ва мегуфтанд ки ин тим барои пойгаи қаҳрамонӣ мубориза мебарад. оҳиста акнун дар ҷадвали мусобиқа дар ҷои панҷум қарор мегирад. артишҳо дар 6 бозӣ 2 ғалаба 4 бохтро дар омури он дидорҳое ки баргузор карданд ба қайд гирифтанд. Самадар Изомов пас ба Идрис Ёров. Солбаканор Бахтиёр Солиев тӯбро аз даст медиҳад ва инҷо чӣ гуна фурсат буд барои футзалбози дастаи Истиқлол. барои Раҳмоналӣ Шарипов натавонист ки аз Саид Таробиде тӯбро гузаронад. бозӣ бозам идома мебарад аз назди дарвозаи дастаи Сорок Компания. Бахтиёр Солиев паси капитан бозам ба Канор ба Самандар Ризомов. Идрис Ёров дар идомаи ҳамла чандон саросима нестанд шогирдони Пайрав Воҳидов. ва инҷо довар ишора мекунад ки ҳангоме ки тӯб дар идораи бозигари Сорок Компания буд, ин футзалбоз дар ҳолат нехараш тӯп аз майдон берун шуда ва бояд бозигарони дастаи Истиқлол тӯбро ба бозӣ ворид намоянд. идомаи ҳамлаи онҳо Хосепа Харо пас ба Қафо ва Дилшод Саломов. зарбаи навбатӣ ба самти дарвоза ки хавфнокам ба назар мерасид. каме баландтар тӯб ҳаракат мекунад баъд аз оне ки Баҳодур Хоҷаев зарба зад. бо задани зарба майдонро тарк мекунад ва ба ҷои бозигари дигари Игор Тиаго дар майдон рақобат шуд. идомаи бозӣ пас ба Игор Тиаго. суръатафзоӣ аз Идрис Ёров чӣ гуна зебо гузашт, аммо натавонист ки паси дуруст анҷом диҳад ба дохили ҷаримагоҳ. бубинед ки чӣ гуна бозигарони дастаи Истиқлол хуб дифоъ карда истоданд.
имконият хуби голзанӣ барои дастаи Сорок Компания ба вуҷуд наомада истода аст. ва бозигарони ин тимро мебояд ки аз ҳамон зарбаҳои сахту мустаҳкаме ки аз беруни ҷаримагоҳ анҷом медиҳад аз онҳо кор гиранд то барои задани гол наздик шаванд. ин гуна зарбаҳоро метавонад Идрисёров задад. инчунин Самандар Изомов ин гуна маҳорати задани зарбаҳо дорад. бозигароне ҳастанд ки зарбаҳои пурқувват доранд. кӯшиши Руан Эрлсон инҷо бенатиҷа буд. ва ин чӣ гуна зарба буд ки то ба дарвозаи Анушервон Қурбонзода ворид гардид. чӣ гунае ки гуфтем бозигарони дастаи Сорок Компания бояд аз ҳамон зарбаҳои сахту мустаҳкаме ки аз масофаи дур анҷом медиҳанд маҳз аз онҳо кор гиранд. ва ҳамин корро ҳам кард Руан Эрлсон ва дар дақиқаи 8-уми рақобат тавонист ҳисобро дар ин дидори муҳим, дар ин дидори марказӣ баробар кунад. голи хеле ҳамзобе мезанад бозигари рақами 77 дастаи Сорок Компания. бубинед Ойсак паси Самандар Изомов ва чӣ гуна зарбаи сахту мустаҳкаме ки дарвозаи Анушервон Қурбонзодаро рахна кард. бозӣ давом мебард. кӯшишҳои бозигарони дастаи Истиқлол барои дафъаи дигар ба пеш баромаданд. Игор Тиаго пас ба канор ба самти Хосе Пахаро буд аз ҷониби Лукас Араухо аммо тӯб нарафт. паси Араухо ба Тиаго Пахаро думаи ҳамлаи дастаи Истиқлол ва чӣ гуна фурсат буд ки инҷо бозигари дастаи Сорок Компания онро бартараф кард. метавонист имконияти 100% голзанӣ бошад. албатта агар дар ҳамон ҳолат Алвес Ҷордансон Ҷорҷиньо намебуд. Игор Тиаго пас ба Дилшод Саломов исоди капитан ҳамлаи бархусои дастаи Истиқлол аммо инҷо боз ҳам Руан Эрлсон дар мавқеи худ устувор аст. ба ин гуна ҳолатҳо наметавонад тӯб аз ӯ гузарад. зарбаи навбати Игор Тиаго бозам ба фоидаи Истиқлол аст. паси Хосе Пахаро Игор Тиаго зарбаи навбатӣ ва чӣ гуна хавфнок буд. Саид Таробиде муваффақ гардид ки ин ҳолатро бартараф кунад. мехостам аз ҳамон усул аз ҳамон иҷроиши зарбае ки Руан Эрлсон анҷом дод аз он истифода барад. аммо чӣ гуна ки дидем бозигари Истиқлол муваффақ намешавад. зарбаи кунҷӣ фурсати навбатӣ барои шогирдони Александр Забирадзе. пас ба дохили ҷаримагоҳ буд аммо тӯб берун шуд. партофи навбати дарвозабон ва инҷо ирсоли хато аз ҷониби Анушервон Қурбонзода сурат мегирад. шогирдони Пайравоидов тавонистанд ки ҳисобро дар дақиқаи 8-уми бозӣ баробар кунанд бо гузари 4 дақиқа аз голи задаи Умед Кузиев. бозам бозигарон бояд иваз шаванд. бозигарони асосие ки яъне рақобат карда истоданд. имконияти навбатӣ барои дастаи Истиқлол. зарбаи Игор Тиаго кӯшишҳо карда истодааст. ин бозингар ва футзалбозони дастаи Сорокро мебояд ки имкон надиҳанд то ин гуна зарбаҳои хавфноку хатарнок анҷом дода шавад. умуман
بازیگران دسته استقلال نیست این گونه مهارت خوبی ضربه‌زنی از بیرون جریمه‌گاه از مسافت دور رو دارند. جو کمی اوسپ هم میگیرد بازیگر دسته سورو کمپانیا محمد رجابوف. و با احتمال زیاد بازی رو ادامه دادن نمیتواند. اما گلی که بازیگران دسته استقلال بعد افراسوندن مثلا امید کوزیف گل داد از پاسی که خوسه پخر رو انجام داد. با کمک طبیب میدان را ترک میکند محمد رجابوف و کارت زرد با خوسه پخارو نشان داده شد. اولین کارت زرد بود در بازی امروزه که داور آن را در دقیقه نهم نشان داد. اکنون بازی ادامه می‌یابد. بختیار سالیف پس با مرکز با اوگو کاردوزو ضربه با سمت دروازه اما کمی پهلوتر تو حرکت کرده از میدان بیرون میشه. بازم ادامه بازی کوزیف پس به حضور نظرزاده یک ارسال دیگر با خط حمله سعید ترابیده توپ رو بیرون میکند. این گونه وضعیت ها این گونه پرتافت ها از ضبط از جانب بازیگران دسته استقلال زیاد بود. ضربه امید کوزیف و توپ در دستان سعید ترابیده هست. ادریسیوروف پس با سمندر ریزوموف از جانب اوگو کاردوزو. ضربه دیگر از جانب ادریسیوروف و قریب بود که انوشیروان قربان زاده به اشتباه را میداد اما این کارو نکرد. بختیار سالیف شویو پس با سمندر ریزوموف و اینجا بهادر خوجایف خوب بازی کرد. توپ را از ریزوموف دور کرد. ادریسیوروف ضربه نوبتی انجام میدهد. اصلا اگر با تاریخ بازی های دایر کرده دسته ها تو با دوره هفتمی رقابت رو توجه کنیم امکانیت برای بازیگران دسته سورو کمپانیا ضربه ادریسیوروف اما موفق نمیشود این بازیگر که توپ را باید دروازه وارد کند. بازی اول استقلال گفتیم با مقابل دسته سپر بود که با نتیجه 4-3 به انجام رسید. در بازی اول خود دسته استقلال مغلوب گردید و دیگر در همه دیدارها پای هم پیروز می شود. سورو کمپانیا باشد بازی اول خود رو
مقابل دسته دوشنبه دایر کرده بود. اونجا 8-1 شاگردان پیرو واحدوف در همون دیدار توانسته بودند که پیروز شوند. و بعدا در دوره بازی دور دوم سورو کمپانیا با مقابل دسته سومون بازی کرد. اونجا 2-0 بود. 2 گل به جواب شاگردان پیرو واحدوف با پیروزی دست یافته بودند. استقلال باشد در دوره بازی دور دوم اونجا 12-2 دسته امانت بانک را مغلوب کرد. فرصت نوبتی برای با پیش برآمدن برای بازیگران دسته سورو کمپانیا اوگو کاردوزو بود که توانست با استفاده از مهارت خوب انفرادی خود از بازیگر استقلال گذرد، ضربه زند. اما انوشیروان قربانزاده این حالت را برطرف کرد. کارت زرد هم داده می شود به اوگو کاردوزو. ادامه رقابت کنید برای بازیگران دسته سورو کمپانیا. پاسی که به سمت اوگو کاردوزو بود چندان درست انجام دادن نشد. در دوره بازی دور سوم باشد دسته سورو کمپانیا بر کلوب مرکزی ورزش ارتش با نتیجه 5-1 پیروز شد. استقلال باشد با نتیجه 11-0 اینجا فرصت برای بازیگران دسته استقلال. ضربه آخر هم بود از جانب گورتیاگو اما دروازه‌بان این حالت رو برطرف کرد. با درب منطقه دوشنبه بود، درب شهر دوشنبه بود که استقلال بر دوشنبه پیروز شد. در دوره بازی دور سوم و در دوره رقابت دور چهارم باشد استقلال بر سومون با نتیجه 7-1 پیروز شد. سورو کمپانیا باشد استراوشان رو با نتیجه 3-1 مغلوب کرده بود. در دوره پنجم سورو کمپانیا با نتیجه 6-1 بر امانت بانک پیروز شد. استقلال باشد کلوب مرکزی ورزش ارتش را با نتیجه 3-0 مغلوب کرد. در دوره رقابت دور هفتم چگونه که گفتم استقلال با نتیجه 4-2 بر استراوشان پیروز شد و سورو کمپانیا با نتیجه 4-2 بر سپر ظفر یافت. دوم رقابت ایشا سالوموف پس با ایگور تیاگو. پس سالوموف چندان خوب نبود. حمله جوابی دسته سورو کمپانیا. ضربه دروازه‌بان برمیگرداند. امکانیت نوبتی بود میتوانست ساماندر ریزوموف توپ را پاس بدهد با بازیگر دیگر با جوردنسون آلوس اما این کارو نکرد. توپ را به جورجینیو پاس نداد. صحنه تکرار متوجه میشم امکانیتی که توپ را با جورجینیو بود کوشش کرد، حرکت کرد، ضربه زد اما انوشیروان قربانزاده اون حالت را برطرف کرد. گلیت نوبتی برای بازیگران دسته استقلال. چگونه فرصت بود که امید کوزیف موفق نشد اون را استفاده برد. زم ادریس یورف تو از دست میداد و قاعده بازی رو اینجا با مقابل لوکاس سراوخو ویران کرد و کارت زرد با ادریس یورف نشان داده می شود. در دقیقه 12 دیدار بازیگر رقم 10 دسته سورو کمپانیا کارت زرد میگیرد. از ضربه جریمه و امکانیت نوبتی برای بازیگران دسته استقلال پیدا می شود. دلشاد سالوموف در نزد توپ ضربه دلشاد سالوموف. چگونه فرصت بود اینجا. امید کوزیف اشاره میکند که تو به دست بازیگری سورو کمپانیا رسید
اما تو بال چندان توجه به آن حالت نیست. محمد رجبوف، ادریس یوروف، پس به محمد رجبوف، ضربه خفناکی و اینجا دروازه‌بان دسته استقلال انوشیروان قربانزاده این حالت رو برطرف کرد. بازم اوت با فایده سورو کمپانی است. بازم جورجینیو در نزد توپ. پس جورجینیو، ضربه ادریس یوروف، ضربه کنجی است، نه، پس به خط حمله در کوشش اول خیلی خوب بازیگر دسته سورو کمپانی رو گذشت امید کوزیف، اما در حالت بعدی موفق نشد. سپاخر و فرصت نوبتی برای بازیگران دسته استقلال، ضربه رحمانعلی شریپوف و سعید تروبیده چون همیشه که موفق میشود که حالت رو برطرف کند. ادریس یوروف اینجا نمایی نچندان خوبی او بود، اما دوباره دیگر برای توانسته بازم توپ رو در اختیار خود بگیرد. البته عین حال در حیات هر دو تیم هم بازیگران اساسی پنجگانه اول و بازیگران اساسی خیلی فعال هستند. کارت زرد نوبتی با بهادر خوجایف نشان داده می شود. اینو بر سببه که در آنجا اعتراض کرد و قرار برآورده داور و توپ رو با پای زده از نزد ادریس یوروف گل کرد. اینجا ادریس یوروف خود ضربه زده است، اما به هر حال صد گذاشت. ضربه نوبتی، بازم ضربه کنجی است. ادریس یوروف اینجا خود از همون ضربه سخت مستحکمه که دارد استفاده کند. نوبت محمد رجبوف و اکنون بازیگران دسته استقلال توپ رو به رقابت وارد میکنند. اصلا در آغاز بازی دسته سورو کمپانی خیلی خوب رقابت رو شروع کرد، اما از فرصت هایی که داشتند شاگردان پیرو هدف استفاده نکردند که استقلال با آنها جواب گرداند. مخصوصا امید کوزیف بعد از آنی که از ذخیره به رقم وارد شد توانست با زدن گل دست یابد و دسته استقلال رو به پیش برآورد. در ادامه باشد دسته سورو کمپانی باز فاولتر گردید و توانست با زدن گل دست یابد. مخصوصا از همون وضعیت استانداردی که بعد از توپ رو به بازی وارد کردن از اوت سماندر اساموف توپ رو به سمت روان اریکسون روان میکند و این بازیگر با زدن گل دست یافت و حساب رو برابر کرد. در ادامه باشد ما دیگر شاهد گل نشدیم در بازی مرکزی دوره هفتم. بعد از دقیقه هشتم دیگر دسته موفق نشدند که با زدن گل دست یابند. 5 دقیقه سپری می شود. کنیت نوبتی برای دسته سورو کمپانی میتواند با وجود بیاید. ما باز هم دست چورت هستن اینجا نتوانست که انگلای دستش روی اومد. بازم پیرو واحدوف در روی اکران های ما و شما است. ضربه به منتخب تاجیکستان لیدا فوتزال و سرمربی دسته سورو کمپانی اینجا میتوانست یک امکانیت خوبی گلزنی باشد برای بازیگران دسته استقلال، مخصوصا برای رحمانعلی شریپوف و اینچنین محمد افغانوف، اما آنها نتوانستند این فرصت رو استفاده برند. زمین ادامه رقابت.
گزارش نوبتی ضربه و اینجا صد میگذارد رحمان علی شریپوف. ضربه اوگو کاردوزو رو برگرداند. اوگو کاردوزو این حال کوشش زیاد کرده ایستاده است و ضربه های زیاد هم میزند، اما ضربه ها چندان راست، دقیق و خوفناک نیستند. شش دقیقه دیگر باقی ماند تا انجام قسم اولی بازی. 6 دقیقه که میتواند تا 15 دقیقه ادامه یابد. سعید ترابیده کوشش محمد افغانov بود و توپ از میدان بیرون شد. اشتباه سمندر ایزاموف اما توانست توپ را دور کند از نزد جریمه‌گاه دستش. بسیار رفته بازی آرام‌تر می شود اکنون. اما بازیگر از نیمکت ذخیره و بازی وارد شد. سمندر ایزاموف پس اوگو کاردوزو. در بیشتر حالت‌ها همین گونه سعید ترابیده با پیش میبرد و توپ را زده از میدان بیرون میکند که بازیگران دست استقلال نتوانند حمله خود را ادامه دهند. ضربه نوبتی از جانب دلشاد سالوموف بازم تو بر میگردد. تو پاس داد با کناری دیگر با لوکاس اراوخو. گفته سعید ترابیده با سمندر ایزاموف با اوگو کاردوزو توپ را میگیرند بازیگران دست استقلال. دلشاد سالوموف با خوسه پاخارو. اینجا توپ از جانب بازیگر دست استقلال از میدان بیرون می شود. اگان جای ناراحتی نیست. سعید ترابیده میتواند بازی رو ادامه دهد. ضربه ریزاموف که چگونه خوفناک بود و نوشیروان میرزازاده توانست آن رو برگرداند. بعد گذاره چند دقیقه دیگر برای ما ضربه رو در بازی امروزه با سمت دروازه دیدیم. ضربه راست رو انخترش که آن رو بازیگر دسته سورو کمپانی انجام داد. ایگور تییاگو توپ روی دوره کرده ایستاده است. بین دو تن از بازیگران دسته سورو کمپانی توپ را گذراند و اینجا چگونه امکانیت بود. بهترین فرصتی که برای ایگور تییاگو ماست در همین حالت با وجود آمد و ارسالی که از جانب خوسه پاخارو بود در سطح خیلی عالی بود. تنها یک ضربه درست
یک کوشش دقیق میتوانست باز هم دسته استقلال را این حال پیشرفت کند. ضربه نوبتی و اینجا کمی پهلوتر دوباره کات کرده از میدان بیرون گردید. ضربه دیگر جانب خوسه پخر را انجام داده می شود. شروع می شود که تایم اوت گرفته شد از جانب کدام سرمربی حالا شاید می شود. بازیگران دسته سرو کمپانیا دو قاعده ویران کنی داشتند. از جانب سرمربی دسته استقلال الکساندر زابیرادزه تایم اوت طلب کرده شد. هدف اساسی دسته استقلال این حال در رقابت امروزه به دست آوردن امتیاز است. باید از صدرنشین جدول امتیاز بگیرد تا در پایگاه قهرمانی مبارزه را ادامه بدهد. بازم میگرد تییاگو در نزد توپ پاس و از جانب بازیگری دسته استقلال توپ از میدان بیرون شد. مخصوصا از جانب لوکاس اراوخو. محمد رجبوف اینجا مبارزه میبرد. اوکو کاردوزو ضربه نوبتی هم برطرف گردید. توپداری داره بازیگران دسته استقلال و اینجا کمی استف میگیرد بازیگر این تیم. خوسه پخارو در مبارزه با روان ارلسن اینجا استف گرفت. بازیگر رقم 11 دسته استقلال و استف برداشتهش جدی به نظر میرسد. منتظر میشم که او میتواند بازی رو ادامه دهد و یا نه. صحنه تکرار همون گلی که بازیگران دسته استقلال به هدف رسانیدند، مثلا امید کوزیف کارگردان نام را به ما شما نشان میدهد و بعدا گلی که روان ارلسن به هدف رسانید. چگونه گلی زیبا میزند بازیگر رقم 77 دسته سرو کمپانیا و آن را به اویله‌اش بخشید. از شروع رقابت 46 دقیقه سپری گردید و این حال دقیقه 17 بازی جریان دارد. هنگامی که رفت رقابت مان می شود دقیقه هم باز داشته می شود. این چون که دست در فوتزال
20 دقیقه که بازیگران بازی میکنند در یک قسم 20 دقیقه توزیع است. ضربه به سمت دروازه، ضربه خاص پخرو با دیوار دفاعی دسته سورو کمپانیا برخورده برمیگردد. ببینید بازیگران دسته استقلال که چگونه تا یک اندازه بازی خوب نشان داده ایستادند و بازی تازه انجام داده ایستادند. یگان قاعده ویرانکنی از جانب آنها ثبت نشده است. بازیگران دسته سورو کمپانیا 4 دفعه با خطای دغل راه دادند. یعنی در حسابی آنها 4 خطا است. پرداخت سعید ترابیده با گوکردوزو، اینجا محمد رجبов توپ را صاحب می شود و از جانب لوکاس سراوخو توپ از میدان بیرون شد. محمد رجبов باز هم ضربه روان اریلسن مانند به صحنه قبلی میخواستند از این فرصت استفاده برند، مانند با اونه که حساب رو برابر کرد، اما این مراتب موفق نگردیدند بازیگران سورو کمپانیا. جرام قربانزاده پس به خط حمله و موقعی که اونجا امید کوزیف بازی دارد. خود کوزیف آمده است که توپ را از اوت با بازی وارد کند و کاردوزو موفق می شود که توپ را بگیرد. اکنون امکانیت تشکیل حمله جوابی هست. بختیار سولیف توپ نگذشت. سولیف از میدان بیرون می شود و جای ادریسیوروف با بازی وارد شد. ادریسیوروف از با کناری دیگر موقعی که سمندر ریزوم بازی دارد. ادریسیوروف در یک دیگر خوب بازی میکنند دو بازیگر و گفتم که یک دیگر فهمی اولی هم دارند. پرتاب به سمت سمندر ریزوم فانوشیروان قربانزاده از موقع خوب بیرون میبرد و این خوف و خطر رو رفع میکند. بازم ادامه بازی توپ در اداره بازیگران دسته سورو کمپانیا. از جورجینیو با ادریسیوروف ارسال با خط حمله توپ نگذشت. دلشاد سلاموف آن را صاحب میشود. مبارزه ریزوموف با او و سمندر توپ را گرفت. پس به کنار و روان اریلسن. مبارزه کوزیف و اریلسن باید بازی اینجا ویران میشود و هم قابل امید کوزیف داور هم به نظر بازیگر خود دایره استقلال می آید. در حالتی که هر دو بازیگر مبارزه می‌بردند برای اداره کردن توپ، مثلا روان اریلسن و فضل بازی دسته استقلال. اریلسن جو غیر خیلی بازی عمل کرد. ضربه جریمه است. فرصت خوب برای پیش صف گردیدن. خود کاپیتان دسته استقلال ضربه را اجرا میکند. دلشاد سلاموف. ضربه به سمت دروازه و چگونه خوفناکم بود. اکنون ضربه کنجی اینجا به وجود می آید. بله، ضربه دیگر اما پهلوتر از دروازه تو برکت کرد.
ضربه ادریسیورف امید کوزیف این حالت را برطرف میکند. مبارزه ادامه دارد. بختیار سالیف جو غیر قاعده بازی عمل کرد. کاپیتان دسته سرو کمپانیا قریب بود که با امید کوزیف به جدی هم رساند. فرصت نوبتی فاول میشوند بازیگران دسته استقلال و خیلی زیاد میخواند که نیمه اول رو با برتری جمع بست کنند. خوب ضربه با سمت دروازه از جانب خوسه پخر و انجام داده شد. کمی پهلوتر تو به حرکت کرد و از میدان بیرون شد. اما اون حالت که امکانیت خوبی گلزنی امید کوزیف داشت. پاس انجام داده می شود. سمندر ایزاموف پرتافت بلند با سمت بختیار سالیف ضربه او بازم پهلوتر زود تو از میدان بیرون شده است و من چیز باعث کشال دادن وقت هم می شود. 5 اشتباه از جانب بازیکن دسته سرو کمپانی با قید گرفته شد. از این به بعد میباید آنها رو احتیاط کرونا بازی رو ادامه دهند. خطاگی بعدی میتواند برای آنها دشوار به انجام رسد. بختیار سالیف ادامه مبارزه ادامه حمله پس به سمت جریمه گو بود و اینجا تو از میدان باز هم بیرون میشود. باز هم برخورد بازیگری دسته استقلال بود که کمی اوسه میگیرد. اینجا بختیار سالیف برخورد کرد با بازیگری دسته استقلال با لوکاس راوخو. الکساندر زبیرادзе بازم در روی شروع قرار دارد به دسته استقلال. تا به حال بومید که استقلال یگان مراتب قاعده بازی رو ویران نکرده است. تو در اداره فوتبال بازون دسته استقلال است. خوسه پخر و ایگور تییاگو باز هم تو باز میدان بیرون میشود. دقیقه آخری نیمه اول است. باز بخفو شریکوف بازم با سمتی انجام داده میشود. ضربه با سمتی دروازه سعیدتر رو بدون حالت رو برطرف کرده. حمله جوابی دسته سرو کمپانی اینجا شروع میشود. سمندر ایزاموف پس با ادریس یوروف جورجینیو بازم پس با ادریس یوروف ضربه یوروف خوزه پخر رو تو رو برگرداند. سمندر ریزوموف با بختیار سالیف ادریس یوروف تو رو بگذار میکند. سالیف با بازیگر دیگر الویس جوردانسن یا جورجینیو ضربه از بیرون جریمه گو از مسافه خیلی دور و نوشیروان قربانزاده این حالت رو برطرف کرد. ضربه کنجی به فایده سرو کمپانیا. بلند ریزوموف ضربه ادریس یوروف بازم توپ بر میگردد.
اینجا از جانب بختیار سولیف از میدان بیرون گرده. ثانیه های با شمار هم باقی مانده است برای انجام نیمه اول دیدار و وقت به آخر میرسد. بله با همین نیمه اول بازی دوره هفتم، رقابت آخر دوره هفتم سوپرلیگ تاجیکستان با فوتزال میان دسته‌های استقلال و سوروکمپانیا با نتیجه 1-1 با گل‌های زده اومد کوزیف و روان ارلسون با انجام رسید. دسته‌ها تنفس میکنند، ما نیزنده که تنفس میکنیم و بعدا دیگر بار برمیگردیم تا قسم دوم این بازی رو یک جا با شما تماشا کنیم.
دوستان عزیز و ارجمند با مجمع ورزشی کوخ اولمپ برمیگردیم با تماشای قسم دوم بازی دوره هفتم سوپرلیگ توجیکستان با فوتزال که یکی از رقابت‌های مرکزی هم هست. دیدار دسته‌های استقلال و سوروکامپانیا قسم اول بازی با نتیجه 1-1 به انجام رسید. نخست در دقیقه 4 بازی امید کوزیف موفق شده بود که توری دروازه سعید طلوبیده را رخ نکند و بعدا در دقیقه 8 بازی روان اریلسون توانست با زدن گل دست بعد از هیئت دسته سوروکامپانیا و حساب رو برابر کرد. اکنون قسم دوم بازی شروع می شود و می‌بینیم که دسته ها چگونه هنرنمایی را نشان میدهند. ضربه راست با سمت دروازه جانب بازیگر دسته استقلال خوسه پخر را انجام داده می شود. خب اگر توجه کنیم با هیئت دسته ها در دسته استقلال دروازه‌بان انوشیروان قربانزاده است. اینچنین در پنجگانه اول دلشاد سلاموف، گرتیاگو، لوکاس اراوخو و خوسه پخر را بازی کرده ایستادند. در هیئت ذخیره استقلال باشد بهادر خوجایف از شهریار، جمعه خونزاده، محمد افغانов، رحمان علی شریپов و امید کوزیف هستند. در هیئت دسته سوروکامپانیا باشد دروازه‌بان سعید طلوبیده، روان اریلسون، الویس جوردانسون، ادریس یورف و سمندر ریزاموف بازیگران پنجگانه اول بازیگران اساسی دسته سوروکامپانیا هستند. در نیمکت ذخیره بختیار سولیف، اوگو کاردوزو، فایزوف سنت‌الله، علیشیر شیرینبکوف، محمد رجبوف، جمشید جان قاسموف، فریدون کریموف و مهراب رحیموف هستند. سرمربی دسته سوروکامپانیا پیرو وحیدوف و سرمربی دسته استقلال الکساندر زبیرادزه. مورد دوباره است که داوری اساسی در بازی امروز سفر علی محمدی زاده است و با او نوروز جان سلیمان کمک میکند. داوری ذخیره زورشوی نجم الدین و سونیا سنجرکین مدیبویف. کمیسر بازی جمشید اسرائیل زاده و ناظر رقابت کامل قربانوف. تو باز نزدیک دروازه سعید طلوبیده با بازی وارد شد. بختیار سالیف پس با سمندر ریزاموف، ادریس یورف. بازم یک ارسال دیاگونالی بود با سمت بختیار سالیف و ما توپ رو در دستان انوشیروان قربانزاده میبینیم. با توپ خیلی بلند و اینجا توپ از میدان بیرون میشود. قسم اول بازی خیلی زیاد طول کشید. 57 دقیقه ادامه کرد. 20 دقیقه وقتی تازه. اکنون متوجه میشم که قسم دوم بازی چگونه صورت میگیرد. چگونه که اشاره کردیم امتیاز با دست آوردن در بازی امروزه برای هر دو تیم هم مهم است، برای هر دو تیم هم ضرور است. برای دسته سوروکامپانیا که باید در صدر جدول باقی بماند و برای دسته استقلال که مبارزه را جهت پایگاه قهرمانی ادامه بده. 5-7 است شماره عمومی ضربه ها. مبارزه ادامه دارد. سمندر ریزاموف میافتد تو برای دوره ادریس یورف. ضربه تو بانوس در میدان است. بختیار سالیف پس به کنار باران الویس. ضربه انجام داده شد اما چگونه که دیدیم تو از میدان بیرون میشود. آوت با فایده دسته سوروکامپانیا که در آخر ضربه را هم دیدیم تو از میدان بیرون شد. در اون بعد از دقیقه 8 در قسم اول دیگر فرصت‌های خوب از جانب بازیگران چندان زیاد سازمان داده نشدند. بازی احتیاط کرونا برای مانده شد و کشورکاری وقت هم چگونه گفتم زیاد بود در قسم اولی بازی. گفته نماند که در قسم اولی رقابت بازیگران دسته استقلال یگان قید ویرانکنی نداشتند. فوتزال بازان دسته سوروکامپانیا باشد 5 دفعه و ویران کردن قید دفع. کوزیف اینجا چگونه مبارزه بود
و اومد کوزیف در مبارزه توازن خود را از دست داد، موازنت خود را از دست داد و افتید. در مبارزه با مقابل جورجینیو یا خود الویس جوردانسون صحنه تکرار متوجه میشم که در همین مبارزه ببینید که چگونه یک سرگذاری مستحکم بود که دیگر امید کوزیف موفق نشد که توازن خود را نگاه دارد. و اکنون با پا خزانده می شود امید کوزیف از جانب طبیب دسته و اینچنین همدسته دیگرش ایگور تییاگو و احتمال دارد که بازی را ادامه دهد بدون برآمدن از میدان. اکنون اجازه میدهد که رقابت ادامه یابد. توپداری داره بازیگران دسته سورو کمپانیا. پس با بختیار سولیف ضربه به سمت دروازه و اینجا ضربه کنجی هم کار کرده می شود. ضربه به سمت دروازه جنوب درسیوروف. پرتافت بلنده دیگر دومای رقابت توانست در میدان است. سپاخارو پاس بدل شد سالوموف. سولباکانور با سمت لوکاس راوخو. امکانیت برای بازیگران دسته استقلال و سعید ترابیده این حالت را برطرف کرد. یک امکانیت دیگر برای سرخپوشو و این مراتبا نیست. بازیگران سورو کمپانیا موفق میشوند که این حالت را برطرف کنند. امکانیت برای دسته سورو کمپانیا ضربه و گل. اکنون ادریس یارف در دقیقه 4 رقابت انخداش در دقیقه 24 قسم دوم موفق می شود که با زدن گل دست یابد. بازیگری که یکی از فاولترین فوتزال بازان در حیات دسته سورو کمپانیا به حساب می رود. حساب را 1-2 کرد و اولین مراتبه در بازی امروزه دسته سورو کمپانیا با پیش میبرد. نمای خیلی خوبه سمندر رزاموف بود که توانست از نوشیروان قربان شده توپ را گذراند. بعداً به سمت ادریس یوروف آن را روان کرد و یوروف باشد آن را آیساک به دروازه وارد کرد. سرنورسان امروز با تماشای بازی دسته آمدند. اینجا در اداره امید کوزیف توپ از میدان بیرون می شود. بازیگری که گل دسته استقلال را زد پرتافت سعید ترابیده. اینجا باز هم توپ از میدان بیرون گردید. بازم ادامه رقابت. سعید ترابیده
گرزه ادامه دارد. توپ را با این نوبتی و اینجا امید کوزیف و اشتباهی هم دستش را جبران کرد. شروع میکند که اوت نیست، نخیر ضربه کنجی نیست بلکه اوت است. ضربه ادریس یورف زود در زبان دست استقلال توپ را به بازی وارد کرد. اگر سال با پوشنه پای از جانب بختیار سالیف چندان درست انجام داده نشد. امکانیت دیگر برای بازیگران دست استقلال پیدا می شود. چگونه امکانیت بود تا از سعید تروبیده توپ گذرانده شد و اینجا امید کوزیف موفق نگردید. بازیگری که لکه گفتم یک مرتبه با زدن گل دست یافت. قاعده بازی به مقابل امید کوزیف ویران می شود از جانب محمد رجبوف. می توانست فرصت خوب باشد برای برابر کردن حساب، اما چگونه که دیدم بازیگری دسته سارا اجازه نداد که حمله دسته استقلال ادامه یابد. ضربه کنجی است، نخیر ضربه جریمه‌ای است. معذرت. فایده استقلال ضربه با سمت دروازه از جانب بهادر خوجاєв. ادریس یورف پاس به خفو باروان ایرلسون شو برای ادامه حمله نو از جانب بازیگر دسته سارا کمپانی و اینجا پوغجه که محمد افغانوف انجام داد توانست حمله دسته سارا کمپانی رو برطرف کند. پرتافت بازیگر دسته سارا کمپانی فرصت بود، توپ از میدان بیرون نشد. بازی ادامه دارد. امید کوزیف پاس به کنار بهادر خوجاєв دسته استقلال رو ادامه میدهد. امید کوزیف ضربه با سمت دروازه و اینجا راهنمای خوب اوگو کاردوزو با مشاهده رسید که این حالت را برطرف کرد. در یکدیگر بازی رو ادامه میدهند بازیگران دسته استقلال. پس با دروازه‌بان پرتافت نچندان خوب بود از جانب نوشیران قربانزاده. اینجا تو از جانب بازیگری دسته سارا کمپانی الویس جوردانسون از میدان بیرون گردید
که به نیمکت ذخیروی میروند محمد رجبов و بختیار سولیف. در دوره بازیگران دسته استقلال است. خوسی آراوخو پاس به خفو به خوسی پاخارو خوجاев پاس به انوشیروان قربانزاده سوربون محمد اوغونов مبارزه لوکاس آراوخو پاس به خفو امکانیت هست اشتراکی که به سمت محمد اوغونов بود. این بازیگر موفق نشد که توپ را در اختیار خود نگاه بدارد. شماره خیلی بیان کنیم 2-1 می شود. در قسم دوم دو دفعه بازیگران دسته استقلال به خطا راه دادند. کنید نوبتی برای بازیگران دسته استقلال یک ارسال خوبی دیگر. حمله جوابی دسته سورو کمپانیا ضربه جورجینیو به سمت دروازه اما کمی پهلوتر توپ از دروازه انوشیروان قربانزاده حرکت میکند و از میدان بیرون میشود. اینجا پای بازیگر دسته استقلال کمی آسیب گرفت. شد سالوموف پاس با ایگار تییاگو دومای حمله دسته استقلال از ایگار تییاگو اینجا توپ رو میگیرند بازیگر دسته سورو کمپانیا. بختیار سولیف فرصت ضربه و گل. چگونه گل زیبا میزند کاپیتان دسته سورو کمپانیا بختیار سولیف در دقیقه 28 رقابت. حساب 1-3 و اکنون میتوان گفت که دسته سورو کمپانیا در این رقابت شانس بیشتر امکانیت بیشتر پیروزی رو پیدا میکنه. خیلی خوب توپ رو قبول کرد و با سمت دروازه روان کرد. اینجا حتی انوشیروان قربانزاده هم انتظار نبود که توپ با سمت دروازه زده می شود و از همین خاطر نتوانست که اون رو برگرداند. برحال دروازه‌بان باید همیشه آماده باشد، همیشه آماده برگرداندن ضربه ها باشد. ولی به هر حال در این حالت ضربه‌ای که بختیار سولیف زد تو یک اندازه غیر انتظار هم بود. بگذره 4 دقیقه از گل دوم گزاربوزان دسته سورو کمپانیا در دقیقه 28 گل سوم خود را به هدف میرسانند. 2 گل در قسم دومی بازی از جانب شاگردان پیرو و هدف به هدف رسانده شد. امید کوزیف پس و البته اگر در همین حالت خوسی پاخارو در حالت خوب قرار می داشت در موقع درست پس می توانست دسته استقلال گل بعدی خود را به هدف رساند، گل دوم خود را و تو یک اندازه به بازی برمیگشتند تیم. اما به هر حال فرصت استفاده نشد. شد سالوموف خوسی پاخارو امید کوزیف سام کاپیتان تیم دلشاد سالوموف با امید کوزیف توپ پاس میدهد و اینجا توپ از میدان بیرون گردید. ضربه با سمت دروازه و خیلی نزدیک بودند بازیگران دسته استقلال برای زدن گل دوم خود، مخصوصا خوسی پاخارو اینجا ضربه میزند و موفق هم گردید. چگونه که میبینیم تو به دروازه ورید گردید. بله حساب 2-3. صحنه تکرار رو متوجه میشویم. اینجا تو به دروازه ورید گردید است دوستان عزیز و بعدا از آن بیرون شده است. و ما از همین خاطر چندان زیاد ما متوجه همون حالت نشده. برحال حساب 2-3 خوسی پاخارو در دقیقه 29 دیدار دسته استقلال رو به بازی برگردانید.
یک امکانیت دیگر و خیلی نزدیک هستند بازیگران دسته استقلال برای برابر کردن حساب. این فرصت اکنون خوب استفاده نمی شود. ادریسیوروف پاس به کنار و سمندر ریزوموف ادامه حمله. سمندر ریزوموف با توپ حمله ادامه داده نشد. هجوم جوابی دسته استقلال را متوجه میشویم. خوسه پخارو پاس بدل شد سالوموف شد به کنار. رومت کوزیف توپ را قبول میکند و ادریسیوروف این مراتب توپ را از میدان بیرون کرد. بازم ادامه مبارزه، ادامه رقابت. توپ در اداره فوتزال بازون دسته استقلال. دلشاد سالوموف اینجا سمانتر ریزوموف با مبارزه میبرد و موفق هم گردید بازیگر سورو کمپانیا. سمانتر ریزوموف پاس به ادریس یوروف. رسول اوگو کاردوزو با کنار با جورجینیو بود با الویس جوردنسون. شد سالوموف دیگر برای توپ را قبول میکند. نسبت به قسمی اولی بازی در نیمه دوم دسته بازی بهتر نشان داده شدند بازی هجوم کرونا و تا یک اندازه رقابت جالب شده است. در قسم دوم بازی ما شاهد 3 گل گردیدیم. خوسه پخارو اشاره میکند که باید عوض شود و کمی تنفس کند. اکنون اجازه داده شد که رقابت ادامه یابد. توپ در اداره بازیگران دسته سورو کمپانیا. پرتافتی بلند به سمت ادریسیوروف و اینجا توپ از میدان بیرون کرده. جو یک برخورد جدی داشت شهریار جمعخانزاده و با کمک طبیب هم احتیاج دارد. از همون موقعی که چند لحظه پیش بازیگر دیگری دسته استقلال امید کوزیف فاصله برداشته بود. شهریار جمعخانزاده نیست حالتی با همون مانند رو تجربه میکند و در این حالت نیست باز هم برخورد الویس جوردنسون است. بازیگر که یکی از پرقوت‌ترین بازیگران در هیئت دسته سورو کمپانیا عنوان می شود. امکانیت برای بازیگران دسته استقلال. ضربه امید کوزیف باز هم امکانیت هست و این حالت هم برطرف می شود از جانب روان ریلسون. چگونه بازیگزاری زیبا و عالی بود از جانب بازیگران دسته استقلال. امکانیت خیلی خوب گلزنی رو اینجا امید کوزیف استفاده نبرد. بعدم پس به سمت رحمان علی شریفوف بود و شریفوف نیز موفق نمی شود که ضربه دقیق و درست انجام دهد. ادامه مبارزه، ادامه رقابت.
توپداری داره بازیگران دسته سورو کمپانیا. سعید تروبیده پاس بروان ایرلسون بازم ایدریسیوروف ضربه با سمت دروازه و نوشروان قربانزاده یکی از سیوهای مهم و عالی خود را در همین حالت انجام میدهد. طبیب را اینجا داور اساسی به نزد دروازه‌بان دسته استقلال میخواند تا به او کمک کند. تکرار همون حالتی که بازیگران دسته سورو کمپانیا داشتند امکانیت و استفاده نبردند. اکنون بازی ادامه می‌یابد از ضربه کنجی. پاس هم انجام داده شد. ارسالی نه خوب نه درست. حمله دسته استقلال و این فرصت برطرف کرده می شود. باز هم توپ را بویی از جانب خوسه پخارو. کارت زرد با جورجینیو یا خود الویس جوردانسون نشان داده شد. سمندر ایزوموف پس باروان ایرلسون توپ را به بازیگران دسته استقلال و اینجا کمی از خود دورتر توپ را رها کرد شهریار جمعه خانزاده. سمندر ایزوموف پاس به قفا سعید تروبیده ایدریسیوروف پاس باروان ایرلسون اینجا در مبارزه با مقابل بازیگر دسته استقلال در یک حالت موفق شد محمد رجب و در صحنه قبلی توپ را از دست داد. توپ در اداره بازیگران دسته استقلال است. ضربه بهادر خوجایف و کمی پهلوتر توپ از دروازه حرکت کرده از میدان بیرون می شود. بازم توپ را با بازیگران دسته استقلال فرصتی خیلی خوب و چگونه توپ را اینجا با دروازه وارد میکند بازیگر دسته استقلال خوسه پخارو و در این رقابت حساب را برابر کرد در دقیقه 33 بازی.
این گل دوم بازیگر دسته استقلال در بازی امروزه بود و توانست دسته استقلال رو با رقابت برگرداند. گل دوم دسته استقلال را زد و همچنین موفق شد که گل سوم را نیز به هدف برساند. مخصوصا ببینید چگونه اینجا از مهارت خوب انفرادی خود کار گرفت و سعید ترابیده را فریب داد. اکنون حساب برابر می شود و دسته استقلال مبارزه را ادامه میدهد برای به دست آوردن امتیاز، برای به دست آوردن پیروزی. چگونه که دیدیم رفت رقابت هم نشان داد استقلال امکان امتیاز ستانیدن از دسته سرور را دارد. پرتافت قربانزاده بازم اینجا تو باز میدان بیرون میشود. Cardozo اینجا پس به سنت لوفایزف تو رو باید جوردانسون آلویس با بازی وارد کنند. دو بار دو شد شماره قاعده ویران کنی ها پس هم انجام داده شد. سمندر ریزوموف توب نگذاشت، دلشاد سلاموف باز هم ریزوموف نمای خوبه و وقتی سولیف امکانیت ادامه حمله و زدن گل هست، اما اینجا چی کار نکند آلویسون جوردانسون. خیلی نزدیک بودند بازیگران دسته سرو کمپانیا برای به پیش برآمدن. ضربه بهادر خوجایف. اصلا در بازی امروز اولین گل از جانب بازیگران دسته استقلال به هدف رسانیده شد و بعدم بازیگران سرو کمپانیا پای هم با زدن 3 گل دست یافتند. حساب 1-3 شد. در ادامه باشد دسته استقلال موفق شد که 2 گل دیگر به هدف برساند. گل اول در دقیقه 4 از جانب امید کوزیف زده شد. بعدم در دقیقه 8 بازی روان ارلسون حساب رو برابر کرد. دقیقه 24 ادریس یورف دسته سرو کمپانیا رو با پیش برآورد و بختیار سولیف حساب رو 1-3 کرد. دقیقه 29 و 33 خوسه پخارو توانست گل‌های دوم و سوم دسته استقلال رو به هدف برساند و دسته استقلال در بازی امروزه حساب رو برابر کرد. و هنوز در میدان است و کارتوزو مبارزه میبرد. دورستش با رحمان‌الله شریف از میدان بیرون شد. یک ارسالی بلند دیگر. برای خیلی عالی از جانب بهادر خوجایف ادامه حمله دسته استقلال. ضربه با سمت دروازه و بختیار سولیف باز همین حالت را برطرف میکند. ادامه رقابت سمندر ریزوموف پس با اوگو کاردوزو و ارلیسون پخارو پس با رحمان‌الله شریفوف تو رو در اختیار خود نگاه می‌دارند بازیگران دسته استقلال. پسی که با سمت محمد اوغانوف بود توپ تا با این بازیگر رفتن نرسید.
ضربه خیلی قوی بود با سمت دروازه از جانب روان ارلسون. زمین دومای بازی بازی ویران نشد. خوبت ادامه دارد. توپ در اداره بازیگران به سه سورو کمپانیا. پاس بختیار سولیف و سید تروبیده. برای دست استقلال ادامه دارد، اما اینجا پوغجه که ادریس یوروف کرد موفق شد که وضعیت با وجود اومده رو برطرف کند. وضعیت خوبه که میتوانست برای دست استقلال با گل جمع بست شود. ضربه کنجی است، فرصت خوب برای با پیش برآمدن، اما در اول باید با بازیگر دست استقلال رحمانعلی شریپوف یوری اولیه تیبی رسانیده شود و بعدا داور اجازه خواهد داد که بازی ادامه یابد. ادامه مبارزه هم توپ در اداره بازیگران دست استقلال است. پاس پخارو، پاس با کانور، نادر خوجاєв، شهریار جمعخانزاده، هم پاس با پخارو. اینجا ادریس یوروف موفق میشود که توپ را از نزد پخارو دور کند، اما با فدای استقلال است. پاس امید کوزیف و بختیار دلشاد سلاموف. هم سروانی دست استقلال، پاس با کنار، دلشاد سلاموف، پاس به سمت ایگور تییاگو بود امکانیت برای دست سورو کمپانیا و ضربه سمندر زاموف اینجا با دروازه وارد نمی شود. خیلی نزدیک بود که این بازیگر مؤلف گل شود. کوشش زیاد هم کرده شده است، اما ستون دروازه با این کار مانع شد و نگذاشت که سمندر زاموف مؤلف گل شود. روان ارلسون اینجا کمی آسیب میگیرد. مؤلف گل اولی دست سورو کمپانیا. بختیار سولیف، پاس با کنار، سول با حمله، پاس با سمت بختیار سولیف بود از جانب سمندر زاموف، اما مشرفان قربانزاده توپ را گرفت. ادامه حمله جوابی دست استقلال، امید کوزیف امکانیت پیدا میکند، اما توپ زده او را ادریس یوروف برگرداند. صحنه تکرار همون حالت برخورد بازیگران را کارگردان به ما شما نشان داد. اکنون رقابت باز هم میتواند ادامه یابد. بختیار سولیف، پاس با سمندر زاموف، ادریس یوروف، پنگانه اولی بازیگران دست سورو کمپانیا این در میدان هستند. سولیف، پاس با کانور، اینجا الویس جوردانسون نتوانست
ular ادامه دهد. ادامه رقابت. امید کوزیف پاس با لوکاس راوخو. ایگور تییاگو. امید کوزیف ادامه حمله دست استقلال. فرصت برای دلشاد سلاموف، اما حمله جوابی اینجا تشکیل میشود به اشتراک بازیکن دست سوروکامپانیا و با بختیار سولیف امکان داده نشد. برخوردی او و دروازه‌بان دست استقلال انوشیروان قربانزاده بود که تا یک اندازه برخورد جدی هم بود. کمی آسیب هم گرفت اینجا دروازه‌بان دست استقلال. اینجا میخواد ساعت بگذارد دیگر تییاگو با بختیار سولیف و از زمین خاطر کوشش کرد که توپ را از او بگیرد. و چگونه که دیدیم نتیجه این برخورد کمی آسیب برداشتن انوشیروان قربانزاده شد. الکساندر زویرادزه در روی اکران ما شما قرار داشت. ضربه به دست استقلال. کارت زرد با کاپیتان دسته سوروکامپانیا نشان داده می شود با بختیار سولیف. طبیبی دسته این حال با دروازه‌بان دسته استقلال کمک کرده شده است. ادامه بازی پاسی خیلی بلند اینجا انجام داده شد. اما بازی ادامه می‌بد. سمندر ریزوموف تو در اداره بازیگران دست استقلال است. چرون قربانزاده سعید تروبیده و ادریس یورف توپ رو پاس میداد. اشتباه یورف توپ رو دلشاد سلام سایه شد. اومد کوزیف پاس به خفو. ضربه با سمت دروازه. سعید تروبیده این حالت رو برطرف کرد. توپ هنوز در میدان است. نام خوب خوسه پاخارو اینجا مبارزه میبرد با مقابل او الویس جوردانسون. دلشاد سلاموف گزارش خیلی خوب از محمد رجبوف. پاس به امید کوزیف. ضربه با سمت دروازه و سعید تروبیده. سرعت بازی بیشتر میشود. سرعت بازی زیاد میشود و دستا کوشش میکنند که با زدن گل دست یابند. سمندر ریزوموف ضربه و این حالت است به نتیجه به انجام میرسد. چگونه ضربه بود؟ دومین حالت است که سمندر ریزوموف این گونه ضربه قوی میزند و با وقتی او چارچوبه دروازه با این کار مانع می شود که سمندر ریزوموف مؤلف گل شود. اوسه میگیرد خوسه پاخارو مؤلف دو گل دست استقلال. یکونیم دقیقه دیگر باقی ماند تا با انجام بازی. یکونیم دقیقه تازه البته این میتواند 5 دقیقه باشد.
قیداور اجازه داد که بازی ادامه یابد. توپ از میدان بیرون نشود. بازم اوت. باز هم به نفع دسته سورو کمپانی است. ضربه ادریسیوروف و اکنون توپ از میدان بیرون شد. دستو اکنون خیلی احتیاط کرده ایستادند. یک گل میتواند تقدیر بازی را حل کند. و ضربه سعید تروبیده به طرف بولو بود. پس بودارو خوجاєв با خفو رحمانی شریفов باز هم توپ از میدان بیرون نشود. زود توپ رو از میدان بیرون کرده ایستادند بازیگران. شروان قربانزاده باز هم توپ از میدان بیرون میشود. ادریسیوروف یک ارسال دیگر باز هم توپ از میدان بیرون میشه. این گونه حالت ها میتواند بازی را به درازا بکشد. قسم اول بازی 57 دقیقه ادامه کرد. 20 دقیقه وقتی تازه بود. پس 57 دقیقه با هم بازی کردن. این البته از دقیقه فوتبال هم زیادتر است. ضربه نوبتی به سمت دروازه از جانب ادریسیوروف. ادریسیوروف در بازی امروزه مؤلف یک گل شد. گل دوم دسته سورو کمپانی را به هدف رساند. ضربه دروازه‌بان و سعید تروبیده حالت را برطرف میکند. باز هم از میدان بیرون گردید. محمد رجبوف با بازی وارد شده از میدان بیرون شدن. بازیگر دیگر دسته سورو کمپانی در میدان خوب برگردید. ضربه سعید تروبیده مبارزه اینجا ادامه دارد. بازم ادامه رقابت. بازم همون تکرار همون حالته که ادریسیوروف پوغج انجام داد. اینجا تایم اوت گرفته می شود. بازیگران با نزد سرمربی های خود می روند. الکساندر زابیرادزه سرمربی دسته استقلال تایم اوت می گیرد. شاگردان او در بازی امروزه توانستند بازی برگشت نشان بدهند. از حساب 3-1 حساب بازی را 3-3 کردند. من گفته نماند که اولین گل را در بازی امروزه است بازیگران دسته استقلال به هدف رساندند. گل را زدند و بعدا 3 گل دیگر را از توری دروازه خود بیرون آوردند که بعدا باز هم استقلال فعال شد. از اشتباه‌های بازیگران دسته سورو کمپانی استفاده برد و حساب را 3-3 کرد. تو باید از اوت با بازی وارد شود از جانب بازیگران دسته استقلال. دسته سورو کمپانی نزدیک است که اولین مرتبه در موسم سال سوپرلیگ تاجیکستان و فوتزال امتیاز از دست می‌دهد. ضربه با سمت دروازه و بختیار سالیف خیلی نزدیک بود.
صحنه رو متوجه میشم. ضربه کنجی، آخرین فرصت شاید باشد برای بازیکن سسورو کامپانیا. آلیس جوردانسون آماده است که توپ را با بازی وارد کند، البته بعد از آنه که داور با این کار اجازه بدهد. باشد با بازیگران صحبت کرده است. 9 ثانیه دیگر تا به انجام بازی باقی مانده است. دومین مبارزه، ضربه با سمت دروازه، چگونه نزدیک بودند بازیگران سسورو کامپانیا برای زدن گل. اینجا دقیقه به انجام میرسند. صدوشتکی داوری مرکز و بازی مهم، رقابت مرکزی دور هفتم سوپرلیگ تاجیکستان ناید به فوتزال میون دسته‌های سسورو کامپانیا و استقلال با حساب 3-3 به انجام رسید. اولین مرتبه دسته‌های سسورو کامپانیا در این موسم سوپرلیگ تاجیکستان امتیاز از دست می‌دهد و اولین مساوی خود را به خرج می‌گیرد. استقلال باشد این تیم نیز اولین مساوی خود را در این موسم به خرج گرفت، اما یک غلبه دسته استقلال دارد. خب در همینجا گزارش مستقیم ما به انجام میرسد. باقی سلامت و موفق باشد و همیشه بازی سوپرلیگ تاجیکستان با فوتزال را پیگیری کنید. خیر.
ба самара расонд. Кин албатта